Next concept is Prim's algorithm. Keep heading. This Prim's algorithm is also used to construct the minimum cost spanning tree. It is also used to construct the MST. The procedure that we follow here is, first of all, we select any vertex in the graph. First of all, we select any vertex in the graph. We usually select the vertex that is having the minimum cost. Okay, means that first we will visit the edge that is having the minimum cost. Next we will visit the adjacent minimum cost edge. Next we will visit the adjacent minimum cost edge. Next we will visit the next adjacent minimum cost edge. Like that, in every step we will visit the connected in the sense adjacent minimum cost one, until the spanning tree contains n minus 1 edges and n vertices. Every time we will visit the adjacent minimum cost edge. Adjacent minimum cost edge. Whereas in Kruskal's algorithm, we will visit the minimum cost edge. That edge need not be the adjacent edge. We don't think of about whether the edge is adjacent or not. Just we will consider the minimum cost edge in the Kruskal's algorithm. Whereas in the Prim's algorithm, every time we have to consider the adjacent minimum cost one. We have to consider. We have to consider the adjacent one only. Okay. So first we will select any vertex. Select any vertex. Select any vertex. So we usually select minimum cost vertex. Minimum cost vertex. Next, uh, visit the adjacent minimum cost vertex next. Next visit the next adjacent minimum cost one. Next visit the adjacent minimum cost one. Adjacent minimum cost vertex. Repeat the process until the graph contains n vertices and n minus 1 edges. So first we have to select any vertex. Usually we will select the minimum cost vertex. From that vertex we will visit the adjacent minimum cost vertex. Then from that vertex we will visit the next adjacent minimum cost vertex. Like that we will repeat the process until the graph contains n vertices and n minus 1 edges. Until the spanning tree contains n vertices and n minus 1 edges. While visiting any vertex, any adjacent vertex, if it forms a cycle, then we have to discard that vertex and we have to go for visiting the another vertex. Okay, if on visiting any vertex forms a cycle, then we have to discard that vertex. Okay, here you have also remember one more point, that is in Kruskal's algorithm we will concentrate on edges, whereas in Prim's algorithm we'll concentrate on vertices. We'll concentrate on vertices. Okay, see, let us take one example for explaining this procedure.
The same example you take, which we have explained for this Kruskal's algorithm. You take the same one. You take the same graph. AB. One. Draw the graph. 6, 2, 5, 7, 4, 3. Okay, this is the graph. So for this graph, we have to construct the minimum cost spanning tree using Prim's algorithm. Okay. So first of all, what we have to do? We have to select any arbitrary vertex. We can start from any vertex in the graph. So కానీ ఏంటి better to start from the minimum cost vertex. So what is the minimum cost vertex in this graph? 10 is the minimum cost. So 10 associated vertices are 1, 6. So first you start from 1. You start from vertex 1, 1, 6. Okay. The cost is 10. Next, what we have to do? Next, we have to visit the adjacent minimum cost edge. Adjacent minimum cost edge we have to visit. Adjacent in the sense, in the spanning tree, now we are having two vertices. For these two vertices, adjacent minimum one we have to visit. ఓకే స్పానింగ్ ట్రీలో ఉన్న వర్టిసెస్లో అడ్జసెంట్ మినిమం వన్ని నెక్స్ట్ విజిట్ చేయాలి ఒకదాన్ని విజిట్ చేయాలి ఓకేనా సో 1కి అడ్జసెంట్గా ఉన్నవి చూసుకోవాలి 6కి అడ్జసెంట్గా ఉన్నవి చూసుకోవాలి ఈ రెండిట్లో మినిమం దేనికి ఉంటుందో నెక్స్ట్ దాన్ని విజిట్ చేయాలి 6కి అడ్జసెంట్గా 5 ఉంది కాస్ట్ 25 1కి అడ్జసెంట్గా 2 ఉంది కాస్ట్ 28 సో విచ్ వన్ ఈస్ ద మినిమం నౌ the minimum one is
25. Minimum cost is 25, which is 6 to 5 edge. So next we have to visit from 6, we have to visit 5 next. The cost is 25. Next, next we have to visit the adjacent minimum cost one. Adjacent in the sense స్పానింగ్ ట్రీలో ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్ని వర్టిసెస్ కి అడ్జసెంట్ గా ఉన్న వాటిని చూసుకొని వాటిల్లో మినిమం దేనికి ఉందో దాన్ని విజిట్ చేయాలి. నౌ ఇన్ ద స్పానింగ్ ట్రీ వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 vertices. For these 3 vertices we have to check the adjacent edges, and from that edges we have to select the minimum cost one and we have to visit that one. ఓకే. ఆల్రెడీ 1 నుంచి చెక్ చేసాం. 1 నుంచి కాస్ట్ వచ్చి 28, ఇది మినిమం కాదు అనుకున్నాం. సో ఎనీహౌ వీ హ్యావ్ టు అగైన్ చెక్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 వర్టిసెస్ 1, 6, 5. ఓకే. సో 1కి అడ్జసెంట్గా 28 కాస్ట్. నెక్స్ట్ ది 10 కాస్ట్, దీన్ని ఆల్రెడీ విజిట్ చేసాం. నెక్స్ట్ 6కి అడ్జసెంట్గా 25 కాస్ట్, దీన్ని ఆల్రెడీ విజిట్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ ఇంకా స్పానింగ్ ట్రీలో ఉన్న వర్టిసెస్ ఏంటి 5. 5కి అడ్జసెంట్గా 24, 22. నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ 28, 24, 22 edges. 22 cost edges. So among these 3 costs, which one is the minimum? This 22 is the minimum. So next we have to visit from 5, we have to visit 4. 4 we have to visit and the cost is 22. Okay. Next we have to visit the adjacent minimum one. So adjacent in the sense to which one it has to be the adjacent. ఓన్లీ 4కి అడ్జసెంట్గా ఉన్నదని కాదు, స్పానింగ్ ట్రీలో ఎన్నైతే ప్రజెంట్ స్పానింగ్ ట్రీలో ఎన్నైతే వర్టిసెస్ ఉన్నాయో ఆ వర్టిసెస్ అన్నిటికీ అడ్జసెంట్ చెక్ చేయాలని చెప్పాను. వాటిల్లో మినిమం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్పానింగ్ ట్రీలో 4 ఉన్నాయి. ఈ 4 వర్టిసెస్కి అడ్జసెంట్గా ఉన్న వాటిల్లో మినిమం తీసుకోవాలి. ఓకే. 1కి 28, 10 దీన్ని ఆల్రెడీ 1కి 28, 10 ఉంది. 10 ఆల్రెడీ విజిట్ చేసాము. నెక్స్ట్ 6కి 25 ఉంది. 25 ఆల్రెడీ విజిట్ చేసాం. 5కి 24 ఉంది. 22 ఉంది. 22 ఆల్రెడీ విజిట్ చేసాం. నెక్స్ట్ 24. నెక్స్ట్ 4కి అడ్జసెంట్గా 18, 12 ఉన్నాయి. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ అట్ ప్రజెంట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 edges 28, 24, 18 and 12. So among these 4 edges, which one is the minimum? 12 is the minimum. So this is the cost of 4 to 3 edge. 4 to 3 edge. So we have to visit next 4 to 3 edge means that we have to visit 3 from 4 next. To visit 3. The cost is what? 12. Okay. Next you have to visit the adjacent minimum one. చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి వర్టిసెస్? 5 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి. ఈ 5 వర్టిసెస్ లో అడ్జసెంట్ మినిమం వన్ చెప్పండి. సో 28, 24, 18, 3కి అడ్జసెంట్గా ఏమున్నాయి? 16. సో మినిమం ఏంటి? 16 is the minimum. So 16 in the sense from 3 we have to visit 2. So 2 visit is there. Okay. Next we have to visit the next connected minimum one. Connected in the sense స్పానింగ్ ట్రీలో ఎన్నైతే వర్టిసెస్ ఉన్నాయో అన్నిటికీ కనెక్టెడ్ మినిమం వన్ చెక్ చేయాలి. కనెక్టెడ్ మినిమం వన్ చెప్పండి. 14, 24, 28, 18. వీటిల్లో కనెక్టెడ్ మినిమం వన్ ఏంటి? 14 is the minimum one. So next we have to visit 7. 14. Okay. Next again we have to visit the adjacent minimum one. So we are having 28, 24, 18 and then 14. Sorry, 14 already visit చేసాం కదా. So we are having 28, 24 and then 18. So ఈ 3 edges లో ఏ edge ని visit చేసినా cycle will be formed. So among these 3 edges the minimum one is 18. If we visit this edge then the cycle is formed.
4 to 7 cycle will be formed. That's why we should not visit any edge. ఇంకే ఎడ్జ్ని విజిట్ చేయడానికి లేదు ఎందుకంటే సైకిల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో నౌ యూ చెక్ దిస్ ఈస్ ద స్పానింగ్ ట్రీ. నౌ యూ చెక్ వెదర్ ది స్పానింగ్ ట్రీ contains all the vertices of the given graph and it contains n minus 1 edges or not. See, it contains all the vertices of the given graph and it also contains the 1 minus the number of vertices of the graph. Contains the number of edges that is equal to the 1 minus number of vertices. Check how many edges are there? 6 edges are there. 6 edges is nothing but 7 vertices. 7 minus 1. Okay? Means in the sense n minus 1 edges are there. Okay? Now the cost is, the minimum cost is, we have to add up all the edges costs. Minimum cost is equal to 10 plus 25 plus 22 plus 12 plus 16 plus 14. What is the cost? 99. Okay? Did you understand this? Okay. So only one difference is there between Prim's algorithm and Kruskal's algorithm. The difference is in Kruskal's algorithm, every time we'll visit the minimum cost edge. That edge need not be the adjacent edge. Whereas in the Prim's algorithm, every time we will visit the adjacent minimum one. So only one word is different between the Prim's and Kruskal's algorithm. That word is in Prim's algorithm adjacent one. The difference is only the adjacent one. In Prim's, we should visit only the adjacent one. ఇదే క్రూస్కల్స్కి వస్తే ఇదే గ్రాఫ్ క్రూస్కల్స్కి అయితే ఎలా విజిట్ చేస్తాము ఫస్ట్ 1 to 6 10 కాబట్టి ఫస్ట్ దీన్ని విజిట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మినిమం వన్ వచ్చి 12 కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇన్ ద క్రూస్కల్స్ అల్గారిథం విల్ విజిట్ 3 to 4 అక్కడ అడ్జసెంట్ అవ్వాలనేమి రూల్ లేదు అడ్జసెంట్ అయినా కాకపోయినా మనకు అక్కడ సంబంధం లేదు క్రూస్కల్స్లో అయితే మినిమం కాస్ట్ ఉన్న ఎడ్జ్ని ప్రతిసారి విజిట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కానీ ప్రిమ్స్లోకి వచ్చేసరికి అడ్జసెంట్ అనే వర్డ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి కాబట్టి కంపల్సరీగా మనము అడ్జసెంట్ వన్నే విజిట్ చేయాలి కనెక్టెడ్ వన్ అడ్జసెంట్ అంటే కనెక్టెడ్ వన్నే విజిట్ చేయాలి దానికి దీనికి అదే డిఫరెన్స్ మీరు ఏదర్ ప్రిమ్స్ యూజ్ చేసిన సేమ్ మినిమం కాస్టే వస్తుంది క్రూస్కల్స్ అల్గారిథం యూజ్ చేసినా సేమ్ మినిమం కాస్టే వస్తుంది ఓకే minimum cost is the same. Okay, then I will give the previous examples Kruskal's algorithm కి సాల్వ్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు దీనికి కూడా సాల్వ్ చేద్దాం సాల్వ్ చేస్తే స్పానింగ్ ట్రీ ఎలా వస్తుంది కాస్ట్ సేమ్ వస్తుందా లేదా అనేది చెక్ చేద్దాం ఓకే నౌ you take this example and construct the spanning tree using Prim's algorithm. ఫస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చేయండి ప్రిమ్స్ అల్గారిథం యూజ్ చేసి దీనికి చేయండి AP4 BF5 ఈ ఎగ్జాంపుల్ చేయండి ఎగ్జాంపుల్ చేసి కాస్ట్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి స్పానింగ్ ట్రీ కూడా ఏమొస్తుందో చెప్పండి అంటే ఎడ్జెస్ ఏమేమి యాడ్ చేసి ఉంటారు అర్థమైందా ఫస్ట్ చూడండి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేమ్ వెయిట్స్ that is either Prim's algorithm or Kruskal's algorithm we may get more than one spanning tree but the cost for all the spanning trees is the same. We may get more than one minimum cost spanning tree అన్నాం అది మీరు ప్రిమ్స్ యూజ్ చేసినా క్రూస్కల్స్ యూజ్ చేసినా సో మోర్ దాన్ వన్ మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కానీ అన్ని మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీస్ యొక్క వెయిట్ అయితే సేమే అర్థమైందా సో ఈ గ్రాఫ్కి మీరు ప్రిమ్స్ అల్గారిథం యూజ్ చేసి ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ చేసి చూపించండి చేయండి ఫస్ట్
ఫస్ట్ ఈ గ్రాఫ్లో ఏదో ఒక వర్టెక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో బెటర్ మనం ఏదో ఒక వర్టెక్స్ అంటే, సో మనకేంటి ఇక్కడ మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ కాబట్టి బెటర్ యూ విజిట్ ద వర్టెక్స్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మినిమం కాస్ట్ అన్నాం. సో ఫస్ట్ మీరు బెటర్ దేన్ని విజిట్ చేస్తారు, సిని విజిట్ చేయండి. సి టు ఎఫ్ విజిట్ చేయండి ఫస్ట్. ఓకేనా, చేయండి. డ్రా చేయండి. చేసి చెప్పండి. ఈరోజు ఏ సెక్షన్లో ఏమో తక్కువ మంది ఉన్నారు, 41 ఉన్నారు. ఎప్పుడు 50 అబవ్ అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళు కదా, ఈరోజు ఏమైనా తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఎవరైనా చేశారమ్మా? క్లాస్ 12 ఓన్లీ. స్పానింగ్ ట్రీ ఎలా వచ్చింది? దీనిలాగే వచ్చిందా లేకపోతే డిఫరెంట్ గా వచ్చిందా ఇంకేమైనా? ఆ? ఇవే ఎడ్జెస్ వచ్చాయా ప్రిమ్స్ అల్గారిథం లో కూడా, లేకపోతే ఎడ్జెస్ వేరే ఏమన్నా వచ్చాయా? సేమ్ ఇవే ఎడ్జెస్ వచ్చాయా? కాస్ట్ అయితే సేమ్, ఎందుకంటే మనం చెప్పాం కదా, మినిమం కాస్ట్ అనేది స్పానింగ్ ట్రీ ఎలా వచ్చినా కానీ, అది ప్రిమ్స్ యూజ్ చేసి చేసినా క్రుస్కల్స్ యూజ్ చేసి చేసినా మినిమం కాస్ట్ అనేది సేమే వస్తుంది. బట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఓన్లీ. ఓకేనా? సో కొన్నిటికి సేమ్ ఎడ్జెస్ వస్తాయి, కొన్నిటికి డిఫరెంట్ గా రావచ్చు. సపోజ్ యూ టేక్ ఎనీ ఆర్బిటరీ వర్టెక్స్. ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు సి విజిట్ చేశారు కదా ఫస్ట్, నేను ఇక్కడ ఏమని చెప్పాను ప్రొసీజర్ లో, టేక్ ఎనీ ఆర్బిటరీ వర్టెక్స్ యూజువల్లీ ది వర్టెక్స్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మినిమం కాస్ట్ విజిట్ ఫస్ట్ అన్నాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ వర్టెక్స్ నో అండ్ యూ చెక్ వెదర్ ద కాస్ట్, వెదర్ విల్ గెట్ ద సేమ్ కాస్ట్ ఆర్ నాట్. ఇంతకు ముందు సితో స్టార్ట్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు ఏదో ఒక వర్టెక్స్ తీసుకొని దాని నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. సి ఇప్పుడు ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. స్పానింగ్ ట్రీ కన్స్ట్రక్షన్ ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేసి చెప్పండి, అప్పుడు మినిమం కాస్ట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. అప్పుడు కూడా 12 వస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ గుడ్.
12 వచ్చిందా అప్పుడు కూడా? ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేసినా గానీ సేమ్ అడ్రస్, సేమ్ కాస్ట్. ఓకే. కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. ఏతో స్టార్ట్ చేసినా గానీ సేమేనా? సేమ్ మినిమం కాస్టే వస్తుందా? ఓకే. ఎడ్జెస్? ఎడ్జెస్ కూడా సేమే వచ్చాయా? ఓకే. సో, మనకి ఎడ్జెస్ మారొచ్చు. ఈ ఈ ఎగ్జాంపుల్‌కి ఎడ్జెస్ ఏమొచ్చాయని మనం అలా చెప్పలేము. బట్ ఎడ్జెస్ విల్ బి చేంజ్. ఎడ్జెస్ చేంజ్ అయితే కాస్ట్ కూడా చేంజ్ అవుతది కదా అనొచ్చు. కానీ ఏమన్నాను నేను? అంటే సేమ్ కాస్ట్ ఉన్న ఎడ్జెస్ ఉంటే మోర్ దాన్ వన్ మినిమం స్పానింగ్ ట్రీస్ పాసిబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ ఎన్ని మినిమం స్పానింగ్ ట్రీస్ పాసిబుల్ అయినా కానీ అన్ని మినిమం స్పానింగ్ ట్రీస్‌కి సేమ్ కాస్టే ఉంటుందని చెప్పాను కదా! సో, అందుకని ఎడ్జెస్ మారొచ్చు. అంటే స్పానింగ్ ట్రీ డిఫరెంట్‌గా ఉండొచ్చు కానీ కాస్ట్ అయితే సేమ్‌గా ఉంటుంది. మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ. ఓకే. సో, అలానే ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీరు తర్వాత హోంవర్క్ చేయండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ప్రిన్స్ అల్గారిథం యూజ్ చేసి స్పానింగ్ ట్రీ కన్‌స్ట్రక్ట్ చేయండి. ఓకేనా? ఈ ఎగ్జాంపుల్ డ్రా చేసుకోండి. This one. Draw this one and later you do it as an example and upload the file. Okay? నోట్ చేసుకున్నారా ఎగ్జాంపుల్? నెక్స్ట్ అల్గారిథం. చూడండి. ప్రిన్స్ అల్గారిథం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్ దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ట్రేసింగ్. ఫస్ట్ యూ లిసన్, లేటర్ యూ విల్ ఆస్క్ డౌట్స్. కనిపిస్తుందా? జూమ్ చేయమంటారా? See? Algorithm prims of e comma cast comma n comma t. E is the set of edges in the graph and cost is nothing but the weight of the edges and n is nothing but the number of vertices in the graph and t is nothing but the see ఇది ఒక ఈ వేరియబుల్ ఒకటి మీకు తెలీదు. t in the sense it is an array used to store the spanning tree vertices. Spanning tree vertices it is used to store. ఓకే. టీ అంటే ఇక్కడ మీరు ఏమనుకుంటారు? స్పానింగ్ ట్రీ అనుకోండి. రిమైనింగ్ అన్నీ మీకు తెలిసింది. ఈ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఇన్ ద గ్రాఫ్ అండ్ కాస్ట్ మీన్స్ వెయిట్ ఆఫ్ ది ఎడ్జ్ అండ్ ఎన్ మీన్స్ ది నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ అండ్ టీ ఈస్ ది స్పానింగ్ ట్రీ హియర్. ఓకే. So first of all, what we have to do here? We have to select any edge. Sorry, any vertex we have to select first. సో ఏదో ఒక వర్టెక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా. అది ఏ వర్టెక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం? యూజువల్ గా మినిమం కాస్ట్ ఉన్న వర్టెక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం.
సో ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నాం అల్గారిథంలో లెట్ k, l be an edge of minimum cost in E. సో సెట్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ లో k, l కి మినిమం కాస్ట్ ఉందనుకుంటున్నాము. సో ఫస్ట్ ఈ ఎడ్జ్‌ని తీసుకుంటున్నాం. సో ఫస్ట్ మినిమం కాస్ట్ ఏమవుతది? మినిమం కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ k, l. సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్‌లో ఏం తీసుకున్నాం ఫస్ట్? సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్‌లో ఇక్కడ మినిమం కాస్ట్ ఎడ్జ్ వచ్చి 1-6 ఇస్ ద మినిమం కాస్ట్ ఎడ్జ్. సో ఫస్ట్ మినిమం కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? కాస్ట్ ఆఫ్ 1,6. 1,6 ఎడ్జ్ కాస్ట్ వచ్చి ఇనిషియల్‌గా మినిమం కాస్ట్ అవుతది. మినిమం కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అవుతది. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎడ్జ్‌ని విజిట్ చేశాక దాని కాస్ట్‌ని మినిమం కాస్ట్‌కి యాడ్ చేస్తాం. అలా కాస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఫస్ట్ వి ఆర్ టేకింగ్ 1,6 యాస్ ది మినిమం కాస్ట్ ఎడ్జ్. సో అప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాము? దీన్ని 1ని k అనుకుంటున్నాము, 6ని l అనుకుంటున్నాం. ఓకేనా? సో t ఆఫ్ 1, 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k అండ్ t ఆఫ్ 1, 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు l. సో ఈ ఎండ్‌ని ఏమనుకుంటున్నాము? స్పానింగ్ ట్రీలో t ఆఫ్ 1, 1 అనుకుంటున్నాము. This end we are calling it as t of 1, 1 and they are treating it as t of 1, 2. ఓకే. సో అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ లెవెల్‌లో ఉన్నదాన్ని ఏంటి వీఆర్ ఇండికేటింగ్ విత్ 1, 2. ఇది ఫస్ట్ లెవెల్ కాబట్టి 1 అనుకుంటున్నాము. సో ఫస్ట్ ఎండ్‌ని 1 అనుకుంటాం. సెకండ్ ఎండ్‌ని 2 అనుకుంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ లెవెల్‌కి వచ్చేసరికి అంటే సెకండ్ ఎడ్జ్‌కి వచ్చేసరికి ఇది ఏమవుతది? లెవెల్ 2 అవుతది. లెవెల్ 2 అవుతది కాబట్టి ఇది టీ ఆఫ్ సో ఈ ఎండ్ ఏమనుకోవాలా? 1 అనుకోవాలా. ఈ ఎండ్‌ని 2 అనుకోవాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతది ఇది 2, 1 అవుతది. ఇది 2, 2 అవుతది. అర్థమైందా? సో ఇది లెవెల్ 1 కాబట్టి టీ ఆఫ్ 1 అని ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇదే లెవెల్‌లో ఫస్ట్ లెవెల్‌లో సెకండ్ ఎండ్ కాబట్టి టీ ఆఫ్ 1, 2 ఇచ్చాము. ఓకే. సో టీ ఆఫ్ 1, 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k అండ్ టీ ఆఫ్ 1, 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు l. ఓకే. నెక్స్ట్ price equal to 1 to n in the sense n is the number of vertices. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి? అడ్జసెంట్ 1 ఏదో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అడ్జసెంట్ 1 ఏదో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ 1కి 6కి సో మనకి ఇప్పుడు స్పానింగ్ ట్రీలో ఉన్నవి ఏంటి 2 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి. 1, 6 ఉన్నాయి. సో ఈ 1కి 6కి ఏ వర్టిసెస్ అనేవి అడ్జసెంట్ గా ఉన్నాయో గ్రాఫ్ లో ఉన్న రిమైనింగ్ అన్ని వర్టిసెస్ లో ఏ వర్టిసెస్ 1కి 6కి అడ్జసెంట్ గా ఉన్నాయో వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే అన్ని వర్టిసెస్ కి ఈ 1, 6 లో ఏది నియరరో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్. Initialize near. So if cost of I, l, I in the sense the remaining vertices. రిమైనింగ్ అంటే ఇక్కడ 1 to n తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేసిన వర్టిసెస్ కూడా వస్తాయి. సో కాస్ట్ ఆఫ్ I, l ఈజ్ లెస్ దాన్ కాస్ట్ ఆఫ్ I, k. అంటే సపోజ్ I అంటే 1 అనుకోండి. సో l అంటే ఏంటి ఇక్కడ 6. 1, 6 ఈజ్ లెస్ దాన్ కాస్ట్ ఆఫ్ 1, 1. సో అంటే అప్పుడు నియరర్ ఏదవుతుంది? నియర్ ఆఫ్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు l. సో ఏది తక్కువ కాస్ట్ ఉంటే అది కదా నియరర్ మనకి. ఓకే. సో if near of I is equal to if cost of I, l is less than cost of I, k, then near one is I కి near one ఏమవుతుంది? l అవుతుంది. ఒకవేళ ఇది ఫాల్స్ అయితే then near of I is equal to what? k. near of I is equal to k. అర్థమైందా? సో దీనివల్ల మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఈ ఫర్ లూప్ ఈ ఇఫ్ కండిషన్స్ వల్ల మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే నియర్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నియర్ వాల్యూస్ అంటే 1కి 6కి ఏ వర్టిసెస్ అయితే నియర్ గా ఉన్నాయో ఆ వర్టిసెస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అంటే మీరు దీన్ని ట్రేస్ అవుట్ చేస్తే మీకు ఎలా వస్తుంది అంటే చూడండి ఇది మీకు సరిగ్గా కనిపిస్తుందో లేదో ఇక్కడ వర్టెక్స్ తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ నియర్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. వర్టెక్స్ నియర్ 1కి నియరర్ వచ్చి 6, 2కి నియరర్ 1, 3కి నియరర్ 1, 4కి నియరర్ 1 ఇలా. సో అన్ని వర్టిసెస్ కి నియర్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం.
నియర్ వాల్యూస్ ఇన్ ద సెన్స్ నియర్ వర్టిసెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో నియర్ వర్టిసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాక దాంట్లో మినిమం 1 తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏంటి ఆ ఫర్ లూప్ ఇఫ్ కండిషన్ వల్ల ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అనేది చెప్తున్నాను. ఓకే. సో నియర్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాక నెక్స్ట్ వాట్ వి హావ్ టు డూ? చూడండి. నెక్స్ట్ వాట్ వి హావ్ టు డూ? వి హావ్ టు యాడ్ ద రిమైనింగ్ n-2 అడిషనల్ ఎడ్జెస్ టు ద స్పానింగ్ ట్రీ. సో ఫస్ట్ ఒక ఎడ్జ్‌ని యాడ్ చేసాం. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ n-2 ఎడ్జెస్ యాడ్ చేయాలి. n-2 అని ఎందుకు అంటున్నాం ఇక్కడ? స్పానింగ్ ట్రీ కంటైన్స్ n-1 ఎడ్జెస్ అన్నాం. సో ఒక ఎడ్జ్‌ని యాడ్ చేస్తే ఇంకా ఎన్ని ఎడ్జెస్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటది? n-2 ఎడ్జెస్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటది. ఓకేనా? టోటల్ మనకి స్పానింగ్ ట్రీలో ఉండేది n-1 ఎడ్జెస్ ఉండాలి. ఒక ఎడ్జ్‌ని యాడ్ చేసాము. ఒక ఎడ్జ్‌ని యాడ్ చేస్తే ఇంకెన్ని ఎడ్జెస్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటది? n-2 ఎడ్జెస్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటది. That's why we are saying that to find n-2 additional edges for the spanning tree. So అందుకని మనం ఇక్కడ for I is equal to 2 to n-1 we are taking. సో ఏ ఎడ్జ్ని యాడ్ చేయాలి అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే, సో ఆ ఎడ్జ్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటామంటే లెట్ జే బి అన్ ఇండెక్స్ సచ్ దట్ నియర్ ఆఫ్ జే ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ జే నియర్ ఆఫ్ జే ఈజ్ మినిమం. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే చూడండి, నియర్ ఆఫ్ j is equal to 0 అంటే the vertex is already visited. The vertex is already visited. సో నియర్ ఆఫ్ j is equal to 0 అంటే ఆల్రెడీ విజిట్ చేసాము అని దాని మీనింగ్. సో ఆల్రెడీ విజిట్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ విజిట్ చేస్తే సైకిల్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి we should not visit that vertex again. ఓకే. సో అందుకని నియర్ ఆఫ్ j 0 కాని vertex ని తీసుకోవాలి. సో let j be an index such that near of j is not equal to 0 and cost of j, నియర్ ఆఫ్ j ఈజ్ మినిమం. సో ఇంతవరకు మనము ఏం చేసాము? 1కి 6కి ఏవైతే నియరర్‌గా ఉన్నాయో వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. వాటిల్లో మినిమం 1 తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ వి ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ఏ స్టేట్మెంట్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ j, నియర్ ఆఫ్ j దేనికైతే మినిమం ఉంటదో దాన్ని మనం నెక్స్ట్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆ ఎడ్జ్‌ని తీసుకోవాలి. అంటే మినిమం ఎడ్జ్‌ని నెక్స్ట్ నియర్‌లో మినిమం ఎడ్జ్‌ని తీసుకోవాలి. తీసుకున్నాక సో ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము మన ఎగ్జాంపుల్‌లో 6, 5 తీసుకున్నాం. 6-5 చూడండి ఇక్కడ 6-5 యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేశాక t of I, 1 is equal to j and t of I, 2 is equal to near of j. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనుకోవాలా? t of I, 1 అనుకోవాలా? I, 1 అంటే ఇదేంటిది? I అంటే 2. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనుకోవాలా? t of 2, 1 అనుకోవాలా? దీన్ని ఏమనుకోవాలా? t of 2, 2 అనుకోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నియర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామని చెప్పాను కదా! నియర్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాక 1కి నియరర్, 6కి నియరెస్ట్ అన్నిటికి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. వీటిలో మినిమం ఏమవుతది? ఇదొచ్చి 28 అవుతది. ఇదొచ్చి 25 అవుతది. ఓకేనా? 1కి నియరర్ వచ్చి 2 ఉంది. 6కి నియరర్ వచ్చి 5 ఉంది. ఓకేనా? సో ఈ నియరర్‌లో మినిమం 1 ఏదో తీసుకోవాలని చెప్పాను కదా! కాస్ట్ ఆఫ్ j, నియర్ ఆఫ్ j. సపోజ్ 6ని j అనుకుంటే నియర్ ఆఫ్ j వచ్చి 5. ఓకే. 1ని j అనుకుంటే ఓకే. నియర్ ఆఫ్ j వచ్చి 2. సో ఈ రెండిట్లో మినిమం ఏది? 20 మినిమం. సో we have to select an edge whose cost of j, near of j is minimum. సో అలాంటి ఎడ్జ్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ట్రీకి t of I, t అంటే ఏంటి ఇక్కడ? స్పానింగ్ ట్రీ. సో t of I, 1 is equal to j and t of I, 2 is equal to near of j. That's what we are doing here. We are adding that edge to the spanning tree. సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ t of 2, 1 ఇది అవుతుంది. నెక్స్ట్ t of 2, 2 ఈ ఎడ్జ్ అవుతుంది. ఈ వర్టెక్స్ అవుతుంది. చెప్పాను కదా సెకండ్ లెవెల్ ఇది. సో సెకండ్ లెవెల్‌లో సో ప్రతి ఎండ్‌ని ఫస్ట్ ఎండ్‌ని 1తో ఇండికేట్ చేస్తాం. సెకండ్ ఎండ్‌ని 2తో ఇండికేట్ చేస్తాం అని చెప్పాం. ఇది ఫస్ట్ లెవెల్ అయితే ఈ ఎండ్‌ని 1తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఈ ఎండ్‌ని 2తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఇది సెకండ్ లెవెల్ అయితే 2, 1 ఎండ్ అండ్ 2, 2 ఎండ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ లెవెల్‌లో
3, 1, 3, 2. So like that we have to indicate. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మినిమం కాస్ట్ అప్డేట్ చేయాలి. మినిమం కాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మినిమం కాస్ట్ ప్లస్ కాస్ట్ ఆఫ్ జే కమా నియర్ ఆఫ్ జే. సో ఇంతకు ముందు 10 ఉన్నింది, ఇప్పుడు 10 ప్లస్ వి యాడెడ్ 1 ఎడ్జ్, 10 ప్లస్ 25 we have to perform. Okay, minimum cost is equal to minimum cost previous గా 10 ఉన్నింది, 10 ప్లస్ కాస్ట్ ఆఫ్ జే కమా నియర్ ఆఫ్ జే 25. ఓకే, నెక్స్ట్ నియర్ ఆఫ్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఈ 5 ని విజిట్ చేసాం కాబట్టి వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ నియర్ ఆఫ్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది సారీ 6 ని విజిట్ చేసాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ నియర్ ఆఫ్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ ఫర్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n డూ, తర్వాత ఏంటి అంటే మనం నియర్ వాల్యూస్ మళ్ళీ అప్డేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ ఇఫ్ నియర్ ఆఫ్ k is not equal to 0 and cost of k comma near of k is greater than cost of k comma j, then near of k is equal to j. What does it mean is if near of k is not equal to 0, నియర్ ఆఫ్ కే నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అని ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ నియర్ ఆఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే దాన్ని ఆల్రెడీ మనం విజిట్ చేసాము చెప్పాను కదా, 0 ఉంటే అది ఆల్రెడీ విజిట్ చేసినట్టు. ఓకే, నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే దాన్ని మనం ఇంకా విజిట్ చేయలేదు అని. సో ఇఫ్ నియర్ ఆఫ్ కే ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ దట్ వర్టెక్స్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ విజిటెడ్, కే ఈజ్ నాట్ ఎట్ విజిటెడ్. సో అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కే కామా నియర్ ఆఫ్ కే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కాస్ట్ ఆఫ్ కే కామా జే అయితే దెన్ నియర్ ఆఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే. దీని ఎగ్జాంపుల్ ట్రేస్ అవుట్ చేసాము, అది ఇప్పుడు చూపిస్తాను అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ కే కామా ఎల్ అంటే ఏమనుకున్నాం, 1, 6 అనుకున్నాం. సో ఇనిషియల్గా మినిమం కాస్ట్ వచ్చి 10. సో 1, 6ని టీ ఆఫ్ 1, 1 వచ్చి 1, టీ ఆఫ్ 1, 2 వచ్చి 6. నెక్స్ట్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ద నియర్ వాల్యూస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to 7. సో ఫస్ట్ 1 to 6 కాస్ట్ కంపేరింగ్ విత్ 1 to 1 కాస్ట్, 1 to 6 వచ్చి 10, 1 to 1 వచ్చి ఇన్ఫినిటీ. సో 10 is less than infinity, true కాబట్టి near of 1 is equal to 6. Next for second vertex we are finding the near value, whether 1 is near or 6 is near అనేది find out చేస్తున్నాం. సో I, 2 in the sense I, 1 in the sense 2, 6, I, L. Next I, k in the sense 2, 1. 1, 6 ఆ రెండిట్లో ఏది నియర్ 2కి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్. సో 1 is the near one. So like that we are finding the nearer vertices to all the remaining vertices. సో నియరర్ వర్టిసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాక నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాము, వాటిల్లో మినిమం 1 తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ చూడండి I ఈజ్ ఈక్వల్ టు నియరర్ వర్టిసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాక వీటిల్లో మినిమం దేనికి ఉందో దాన్ని తీసుకుంటున్నాం. సో 25, 28, ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ. సో మినిమం 1 వచ్చి 25 కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ 5, 6 ఎడ్జ్. సో 5, 6 ఎడ్జ్ తీసుకుంటున్నాము. దెన్ తీసుకున్నాక ఈ ఎడ్జ్ని స్పానింగ్ ట్రీకి యాడ్ చేస్తున్నాము. సో ఒక ఎండ్ని ఏమనుకుంటున్నాము, టీ ఆఫ్ 2, 1 అనుకుంటున్నాము, ఇంకొక ఎండ్ని టీ ఆఫ్ 2, 2 అనుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ మినిమం కాస్ట్ అప్డేట్ చేస్తున్నాం, 10 ప్లస్ 25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 35. నెక్స్ట్ నియర్ ఆఫ్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే ఈ 6ని మనం విజిట్ చేసాం కాబట్టి. నియర్ ఆఫ్ 6 వచ్చి 5 కాబట్టి నియర్ ఆఫ్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ ద వర్టెక్స్ 6 ఈజ్ ఆల్రెడీ విజిటెడ్. Next for k is equal to 1 to 7, what we are doing is near of j is not equal to 0 and cost of j comma near of j is less than cost of k comma l అనే కండిషన్ ఇచ్చాం కదా. సో ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేద్దాము, ఏంటది, నియర్ ఆఫ్ k is not equal to 0 అయి ఉండాలి. సో ఫస్ట్ k is equal to 1 తీసుకోండి, నియర్ ఆఫ్ 1 is not equal to 0, ఫాల్స్. ఎందుకంటే 1 ఆల్రెడీ విజిట్ చేశాం కదా.
సో ఫాల్స్. నెక్స్ట్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకోండి. నియర్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నియర్ ఆఫ్ 2 నాట్ ఈక్వల్ టు 0. నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ట్రూ. ఎందుకంటే 2ని ఇంకా మనం విజిట్ చేయలా. అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ k కామా నియర్ ఆఫ్ k ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కాస్ట్ ఆఫ్ k కామా j. సో కాస్ట్ ఆఫ్ k కామా k ఇన్ ద సెన్స్ 2, నియర్ ఆఫ్ k ఈజ్ 2కి నియరర్ ఏంటి గ్రాఫ్లో మనం చూసుకుంటే, ఇక్కడ మనం పైన ట్రేస్ అవుట్ చేసిన దాన్ని బట్టి టేబుల్‌లో వేసుకున్నాం కదా! సో, ఫర్ లూప్ ట్రేస్ అవుట్ చేసి వర్టిసెస్ నియరర్ వేసుకున్నాం కదా! సో, దాన్ని బట్టి ఇక్కడ తీసుకున్నాము. 2, 2కి నియరర్ వచ్చి 1 వచ్చింది. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ k, j. k ఈస్ 2 అండ్ j ఈస్ 5. సో, ఈ రెండిటిని కంపేర్ చేస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ 2, 1 వచ్చి 28 అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ 2, 5 వచ్చి ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ నో డైరెక్ట్ పాత్ ఫ్రమ్ one vertex to another vertex, then their cost is infinity. 2 to 5 వర్టెక్స్ లేదు కాబట్టి దాని కాస్ట్ ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నాం. ఈ 2 కండిషన్స్ ట్రూ అయితే దెన్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. సో ఇది ఫాల్స్. 28 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ అనేది ఫాల్స్. నెక్స్ట్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకోండి. 3 కూడా ఫాల్స్. నెక్స్ట్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4కి ట్రూ అవుతుంది చూడండి. నియర్ ఆఫ్ 4 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ట్రూ. ఎందుకంటే 4ని ఇంకా మనం విజిట్ చేయలేదు కాబట్టి. అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ 4, 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కాస్ట్ ఆఫ్ 4, 5. 4, 1 వచ్చి ఇన్ఫినిటీ అండ్ 4, 5 వచ్చి 22. కండిషన్ ట్రూ, ఈ కండిషన్ ట్రూ. సో ది both the conditions are true, so it is true. ట్రూ కాబట్టి సో అల్గారిథం ప్రకారం ఏంటి, ట్రూ అయితే నియర్ ఆఫ్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు j. నియర్ ఆఫ్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు j అంటే నియర్ ఆఫ్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. చూడండి. అంటే ఇప్పుడు 5కి నియరర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఈ 5కి నియరర్ ఏమొచ్చింది, 4 వచ్చింది. అర్థమైందా? సో ప్రతిసారి మనం నియర్ అప్డేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. నియర్ అప్డేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ మనం యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఎడ్జెస్ని. తర్వాత మినిమం కాస్ట్ కూడా అప్డేట్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో ఈ అల్గారిథం మీకు కొంచెం చూడంగానే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. మీరు ట్రేస్ అవుట్ చేస్తే ఒక్కసారైనా కనీసం కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. ట్రేస్ అవుట్ చేయకపోతే ఈ అల్గారిథం కంపల్సరీగా క్లారిటీ రాదు. కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవడానికి. ట్రేస్ అవుట్ చేయాలి, కంపల్సరీ ట్రేస్ అవుట్ చేస్తేనే అర్థం. సో ఈ అల్గారిథం మనం స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి తీసుకున్నాము. స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఏది, షహాని ఉంది కదా, ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది ఈ అల్గారిథం. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ కి ఈ అల్గారిథం ని ట్రేస్ అవుట్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీరు ట్రేస్ అవుట్ చేసినా అర్థం కాకపోతే మీరు ఇక్కడికి వస్తారు కదా మళ్ళీ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్కి. వచ్చినప్పుడు నేను మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ట్రేస్ అవుట్ చేసి. అర్థమైందా ఇప్పుడు? చెప్పండి. ఏంటో ఎస్ఎస్ ట్విట్టర్ మొన్న వర్క్ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్కి నెంబర్ ఆఫ్ మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీస్ ఫైండింగ్ ప్రాసెస్ చెప్పండి. ఏది చెప్తాను ఒక నిమిషం. ఫస్ట్ ఇది అర్థమైందా, క్లియరా ప్రిన్సిపల్ గారు? చెప్పండి. పీడిఎఫ్ సెండ్ చేస్తాను, పీడిఎఫ్ సెండ్ చేస్తాను. కానీ ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ అయిపోయాక సెండ్ చేద్దామని వెయిట్ చేస్తున్నాను. చెప్పండి అమ్మా. అవును, అందులో మినిమం కాస్టే తీసుకోవాలి. ప్రిన్సిపల్ గార్డెన్లోనా? ఏ ఎగ్జాంపుల్కి? సెకండ్ వన్ నుంచి ఏమన్నా ఇంకోటి అదేనా? వాయిస్ ఏంటి చెప్పండి, నా వాయిస్ వినిపించట్లేదా? ఆ?
గట్టిగానే చెప్తున్నానే. ఈ ఎగ్జాంపుల్‌కా మీరు చెప్పేది? హలో! ఎగ్జాంపుల్‌కి మీరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు? దీనికి మినిమమ్ కాస్ట్ 37 వచ్చింది కదా! 8, 7, 2, 4 ఉన్నాయి. అవును. మీరెక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు? మీరెక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు? ఐ నుంచి ఆ? జీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. జీ టు హెచ్ తీసుకున్నారా? జీ టు హెచ్ తీసుకున్నారా అమ్మా? ఓకే. జీ టు హెచ్ విజిట్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఏం విజిట్ చేశారు? జీ టు ఎఫ్ విజిట్ చేసుంటారు. అంతేనా? నెక్స్ట్ సో, జీ టు ఎఫ్ విజిట్ చేసి నెక్స్ట్ ఎఫ్ టు సి విజిట్ చేసుంటారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సి టు హ్మ్, సి టు ఐ విజిట్ చేసుంటారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకేం విజిట్ చేస్తారు అంటే, ఇంక ఈ 2 విజిట్ చేస్తే సైకిల్ ఫార్మ్ అవుతది. ఇంగ సో, నెక్స్ట్ మినిమమ్ ఏముంది చూసుకోండి. హెచ్ దగ్గర ఏమో సైకిల్ ఫార్మ్ అవుతది. ఓకే. ఉండండి. ఉండండి. చెప్తాను. సో, ఇప్పుడు ఎఫ్‌కి ఒక నిమిషం. ఎఫ్‌కి 10 ఉంది. నన్ను ఒక నిమిషం చూడనివ్వండి. దీనికి హెచ్‌కి 8 ఉంది. ఎఫ్‌కేమో 10 ఉంది. నెక్స్ట్ ఇదేమో సైకిల్ ఫార్మ్ అయిపోతది. సి టు డి 7 ఉంది. సి టు బి 8 ఉంది. సో, అప్పుడేంటి సి టు డి చేస్తాము. మినిమమ్ ఏంటి 10, 8, 8, 7లో మినిమమ్ ఏంటి? ఆ! ఒకటని నేనెప్పుడు చెప్పాను? ఒకటని ఎప్పుడు చెప్పాను? మినిమమ్ 1 తీసుకోవాలి. అడ్జసెంట్‌గా ఉన్న వాటిల్లో మినిమమ్ 1 తీసుకోవాలి అన్నాము. ఇప్పుడేంటి ఇక్కడ మనం ఇలా విజిట్ చేసుకుంటూ హెచ్‌జి, జీఎఫ్, ఎఫ్‌సి, సిఐ వరకు వచ్చామా? నెక్స్ట్ ఈ ఉన్న 5 వర్టిసెస్‌లో అడ్జసెంట్‌గా ఉన్న వాటిల్లో మినిమమ్ ఏదో చూసుకోవాలి అన్నాను. సో, అడ్జసెంట్‌గా ఉన్న వాటిల్లో అంటే 8, దిస్ 10, దిస్ 8 అండ్ దిస్ 7 ఆర్ అడ్జసెంట్. సో, ఈ 4 మినిమమ్ ఏంటి అంటే 7 మినిమమ్. సో, అది దీన్ని విజిట్ చేస్తాము. అర్థమైందా? ఓకేనా? హలో! కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. డి విజిట్ చేస్తాం నెక్స్ట్. సి టు డి విజిట్ చేస్తాము. విజిట్ చేశాక నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మినిమమ్ 1 ఏమవుతది? ఈ 8 అయినా మినిమమ్ అవుతది. లేదంటే ఈ 8 అయినా మినిమమ్ అవుతది. ఈ 8 విజిట్ చేస్తే మీకు ఒక స్పానింగ్ ట్రీ వస్తది. లేదు దీన్ని విజిట్ చేశారనుకోండి ఇంకో స్పానింగ్ ట్రీ వస్తది. సో, ఆ 2 స్పానింగ్ ట్రీస్‌కి కాస్ట్ అయితే సేమే. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ 7 విజిట్ చేశాక నెక్స్ట్ ఈ 8 అయినా విజిట్ చేయండి. ఈ 8 విజిట్ చేసి ఈ 4 అయినా విజిట్ చేయండి. లేదు అంటే 7 విజిట్ చేశాక ఈ 8 విజిట్ చేసి ఈ 4 అయినా విజిట్ చేయండి. అప్పుడు మీకు కాస్ట్ 37 వస్తదో లేదో చెక్ చేయండి. చేసిన వాళ్ళు చెప్పండి. పుస్తకాలకొచ్చిన కాస్టే వచ్చిందా దీనికి కూడా? లేకపోతే ఏమన్నా డిఫరెంట్ వచ్చిందా? డిఫరెంట్ అయితే రాదు. సేమే వస్తది. ఓకేనా? ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్? ఎగ్జిట్ అయిపోతే అటెండెన్స్ వద్దా? కాలేజ్ రీఓపెన్ ఎప్పుడు? అవన్నీ నేనేం కాదు. అవన్నీ పెడతారు మీకు సర్క్యులర్ పెడతారు నాన్న. అవి ఎగ్జాక్ట్‌గా ఎవరికీ తెలీదు. రిజర్వేషన్ చేస్తారు ఫర్ రిజర్వేషన్స్ పర్పస్ కరెక్టే కానీ నా చేతుల్లో కూడా లేదు గదా అది. అంటే ఈ సర్క్యులర్ షూరా అంటే నేను కూడా దాని గురించి ఏం చెప్పలేనమ్మా. అది ఆహ్, డీన్ ఆఫీస్, హెచ్ఓడీస్, డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ లెవెల్. హెచ్ఓడీని అడగండి లేదంటే.
మీకు ఇచ్చారా అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ఏమన్నా అప్డేటెడ్ వన్? దాన్ని ఫాలో అయిపోయి రావాలా? లేకపోతే ఏమన్నా మళ్ళీ ఇంటిమేషన్ ఉంటుందా సార్ అనేసి ఒకసారి కనుక్కోండి. సో, మీకిప్పుడు ఏం చెప్పానో ఆ ప్రిన్స్ అల్గారిథం చేసి అప్‌లోడ్ చేయమని జెప్పాను. అది ఏంటిది అల్గారిథం ట్రేసింగ్ చేసి అప్‌లోడ్ జేస్తారా? చెప్పండి. కొంచెం కష్టమే. ఆహ్, లేదంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చేశారు గదా! అది అప్‌లోడ్ చేయండి చాలు. ప్రిన్స్ ఎగ్జాంపుల్. Tomorrow we are having class in the morning session. 10 to 10 కాదు 10:45. For A and C tomorrow we are having class at 10:45. మ్యామ్ మొన్న వర్క్ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్‌కి నెంబరు లాక్‌డౌన్ లేదని. యాహ్! నాకెలా తెలుస్తది లాక్‌డౌన్ లేదా అంటే నా డిసిషన్స్ అవేమన్నా? అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిసిషన్స్. ఓకేనా? Time complexity. Okay. Time complexity is order of E log B. ఓకే. ఎలా అనేది తర్వాత చూద్దాం.